Lamshu Swrangchati ni Kokborok Koktwma Angon Hidokitamo ni Mr. Martin ni Kokborok Koktwma Ungkar Hastini Shakduk Bitni Shakham Shebnoti Hastini Tonko Shonglokoramno Shaimano Busuk Zorate Kham Hamya Tabaki Ambulance Malkung Basi Goborsit Langlai Tonga Shiwo Jangan kau foto aja tuh kau pura lagi itu yang kita terjadi. না না আপনি এই কথার উত্তর দেন না না আপনি আমার কথার উত্তর দেন অন হসপিটাল যদি আয়া কোনো ইমার্জেন্সি রোগী যদি না পায় আপনারা কইবেন না প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে যান কইয়া না আর দাঁড়াইতাম না আপনি এটা কইলে হইতো না সরকারি গাড়ি নিয়ে এভাবে তো করতে হইতে পারেন না হ্যাঁ কোন ইমার্জেন্সি রোগী দেখলে হাসপাতালে কি করবেন আপনি প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে যেতে কইবেন আপনারা ফোন করলে তো আমি যাবো ওই সময় তো আপনারা অনেক কাল বাঁধা করেন ঠিক আছে দাদা না না আমরা কাল বাঁধা করি না কাল বাঁধা করেন আপনারা অবশ্যই হাসপাতালে গেলে কইলে বেসরকারি গাড়ি নিয়ে যাইবো আমরা রোডের মধ্যে দাঁড়ায় রইছে আর রোগী হাসপাতালে মরতে আছে বাহ কি সুন্দর যারা কোন সামনে করা যাইতে পারতেন আর জায়গা না তো আর আচ্ছা আচ্ছা সারা দে জায়গা সারা তো দাদা এটা তো তোমাদের কাছে আমরা এনি টাইম তোমরা ব্যবহার করো তুমি চাইও আমি 24 ঘন্টা লিখে 24 ঘন্টা না 24 ঘন্টা না আমরা এরকম অনেক কাল বানা প্রাইভেট এমন যদি আর আমাদের না আর শুধু দেখুন বলে দাদা কইেন আমি না না এই লাগে আপনি ছোড়তে না আপনি বড় থাকা আপনারা দিয়ে সব Sure. কিছু আর হইতো না 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 আপনি এই কথার উত্তর দেন না না আপনি আমার কথার উত্তর দেন অন হসপিটাল যদি আয়া কোনো ইমার্জেন্সি রোগী যদি একটু যাই না পায় আপনারা কইবেন না আচ্ছা প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে যান কইয়া না আর দাঁড়াইতাম না আপনি এটা কইলে হইতো না সরকারি গাড়ি লয়ে এভাবে তো আপনি করতে হইতে পারেন না হ্যাঁ আরে কোন ইমার্জেন্সি রোগী দেখলে হাসপাতালে কি করবেন আপনি প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে যাইতে কইবেন না আপনারা ফোন করলে তো আমি যাবো ওই সময় তো আপনারা অনেক কাল বাঁধা করেন Hasteo coronavirus Manjamuni Mari Bangin Tongo Shalbrumna Hasteo coronavirus Manjamuni Mari Bangin Tongo Shalbrumna Hastini Shaltang Hankoro coronavirus Manjanai Jero Home Quarantine Tongi Tongo Bruni Jumushashak Zunzare Tongai Nibel Catalia Frina Hashaka Habang Naikolani Luaji Mumbai Tabuni Hastini Shakduk Bitni Shakham Seb Keben Nugui Tongo Shonglokro Shakham Ya Ngake Shakham Nago Tangani Shuduse Kirizagi Tongo Ashishimiya Corona Test Klaizana Shuduse Kirizalai Tongayo Abron Naharino Hafang Naikolani Bukade coronavirus Manjanai Jero Home Quarantine Tongi Tongo Bruno Shalbrumno Nogo Tangai Shakham Amzamuni Shamong Butang Jengidika Shangrong Shala Omohai Shamong Butang in Naharmo Unka Dakti Shakham Yui Kara Klaini Hine Kok Shaka Bukak Stefa Shordes Kumar Jadov क्या चीज़ है इसका मकसद क्या है अभी क्या किससे कर रहे हैं देखिए पश्चिम त्रिपुरा जिला में जो अभी केसेस हैं अभी तो कम हो गए हैं बट जैसा सभी लोग चाहते हैं मैक्सिमम केसेस जो माइल्ड मॉडरेट और एसिम्टोमेटिक है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को हम होम आइसोलेशन में रख रहे हैं होम आइसोलेशन के जितने पेशेंट हैं हर पेशेंट को दिन में कम से कम एक बार कॉल किया जाता है जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी है मतलब जो लोग ज़्यादा एज के हैं जिन लोगों को डायबिटीज़ है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है कुछ और बीमारी है उन लोगों को दिन में 2 बार कॉल किया जाता है प्लस हमारे जितने भी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जैसे अगरतला में 6 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं इन सब में मोबाइल टीम बनाई गई है जिनका काम ये है कि जो भी पेशेंट जिनकी कोमॉर्बिडिटी है या जो भी कॉल करता है वो हॉस्पिटल को सभी पेशेंट को यूपीएससी के एमओआईसी का नंबर फ़ोन नंबर दिया जाता है उसको कोई परेशानी होती है तो कॉल करता है जो भी कॉल करता है जिन लोगों को भी कोमॉर्बिडिटी है उनके घर पे जाके विजिट करते हैं ये लोग उस पेशेंट का मिनिमम उसका ऑक्सीजन नापा जाता है ठीक है उसके बाद अगर उसको शुगर की बीमारी है तो उसका ब्लड शुगर नापा जाता है ब्लड प्रेशर की बीमारी तो ब्लड प्रेशर भी नाप रहे हैं बाकी किसी को और मान लीजिए बुखार की दवाई किसी की दवाई ख़त्म हो गई तो दवाई भी उसके घर में ले जाके दी जाती है तो ये पिछले लगभग 20 दिन से ऐसा विजिट हमारे पेशेंट्स के घर में किया जा रहा है जो इसका एम है वो एम ये है कि लोग
लोग साइकोलॉजिकल फियर है पूरे देश में ही है कि अस्पताल में नहीं जाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि इतना लेट हो जाए कि जब उनको लगे अस्पताल जाना उस समय उनकी हालत इतनी सीरियस हो कि अस्पताल में वो बच ना पाए। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट सीरियस हो रहा हो उसको जल्दी से जल्दी हम कैच करें और उनको ज़रूरत पड़ने से अस्पताल लाया जाए। इस एम के साथ ये किया जा रहा है। बाकी कोई और भी तकलीफ हो रही है उसकी दवाई भी इनको दी जाती है। कितने दिन काज कर रहे थे? ये देखिए जो गाइडलाइन हमने दिया है, हमने बोला है कि पेशेंट्स को जो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट हैं जिनको कोई और भी बीमारी है उनको मिनिमम 2 बार उनके घर पे विजिट किया जाएगा। एक बार किया जाएगा वो जिस दिन पॉजिटिव आते हैं उसके 2 से 3 दिन के अंदर, और दूसरी बार उसके 1 हफ्ते बाद, ताकि उसका फॉलोअप रखा जा सके कि वो बाद में डिटेरियोरेट तो नहीं हो। वैसा रिटन गाइडलाइन भी दिया हमने। और इसके लिए हमने ये भी डिसाइड किया, जो हेल्थ वर्कर, बहुत सारे आपने सुना होगा, बहुत सारे हेल्थ वर्कर हमारे कोविड पॉजिटिव आए हैं। तो जो लोग हेल्थ वर्कर पॉजिटिव आए थे और अभी नेगेटिव हो गए, वो लोग खुद वॉलंटरली बोल रहे हैं कि हमें जाने दें। तो ऐसे हेल्थ वर्कर्स को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं टीम में, जो खुद पॉजिटिव होकर रिकवर हो चुके हैं वो लोग वॉलंटरली जा रहे हैं। तो ये अच्छा काम हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे जो भी होम आइसोलेशन में केस हैं वो ठीक से रिकवर होंगे। कहीं पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है हम जल्दी से जल्दी उनको पकड़ के उनका सही इलाज कर पाएंगे। थैंक यू। হোম আইসোলেশনে যারা থাকে তারা এমনিতে টেস্টিংয়ের কোনো প্রতিষ্ঠান কিন্তু না। Dini Koktwma thungrungni pandani bisingtwi IPF ti botoni khopang phanai 7 October sangmaribo haseni edishi amsayo dam 24 ni bagui bontre monatwi khokhloka BJP botoni khopang November Bhattacharya Dini Koktwma thungrungni pandani bisingtwi IPF ti botoni khopang phanai 7 October sangmaribo haseni edishi amsayo dam 24 ni bagui bontre monatwi khokhloka BJP botoni khopang November Bhattacharya Washaka BJP habang bonni thungrungno puitu khlaya tei tamoni hinba omo haike bondring khake khokbar khainai samong khainaroni bohago lathiri masiklayo hini shaka boti bushaka hastini mantri sabao IPF tini khorongni mantri tongo hinke saboni sakao omo koksil jawoi joba khlaika boroni mungsase koksil jamong tonghake malai salaimano hini sakabo আমরা শুনতে পেয়েছি, কিন্তু আমরা কোনো অবস্থায় বন্ধের রাজনীতির কখনো সমর্থন করি না। কারণ বন্ধ কখনো সাধারণ মানুষের জন্য ভালো করতে পারে না, তার সমস্যাই ডেকে আনে। নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সাধারণ মানুষকে, খেটে খাওয়া মানুষকে। অনেক পরিশ্রম করে তারা রোজগার করেন। তো এই দিনটি তাদের জন্য সর্বনাশা, কর্মনাশা হলে সর্বনাশা হয় তাদের জন্য। তো ফলে আমরা বন্ধের রাজনীতি কখনো বিশ্বাস করি না। তবে তারা কিছু দাবি নিয়ে আমরা শুনতে পেয়েছি, আইপিএফটির কিছু সংগঠন তারা বন্ধের ডাক দিয়েছেন। আমার কথা হলো, এই সরকারের শরিক আইপিএফটি, তাদের 2 জন সদস্য রয়েছেন আমাদের মন্ত্রিসভায়। তো কাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন, কার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনটা, এই প্রশ্নটা করার দরকার তাদের কাছে। তাদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে সরকারের বিরুদ্ধে, তো তারা যদি বলেন তাহলে তারা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। তাদের সদস্যরা মন্ত্রিসভায় রয়েছেন, তাদের নেতারা মন্ত্রিসভায় রয়েছেন, মন্ত্রিসভার সদস্য 2 জন আছেন আইপিএফটি থেকে। তো তারা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, এটা হয় না। আমার মনে হয় এই আইপিএফটির যে সংগঠনগুলি, যুব এবং অন্যান্য কিছু সংগঠন, তারা যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন, তারা নিশ্চয়ই তাদের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং আলাপচারিতার মাধ্যমে এই সমস্ত তাদের মধ্যে যে বিবাদ আছে সেগুলি মিটিয়ে নেবেন এবং কোনো জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনো আন্দোলন এই রাজ্যে হবে সেটা আমরা প্রত্যাশা করি না। এখন তারা এই বিষয়টা নিয়ে তাদের আলোচনার বিষয়, তারা কিভাবে এই বিষয়ে মোকাবিলা করবেন, তাদের নেতারা কিভাবে মোকাবিলা করবেন, এটা সম্পূর্ণভাবেই তাদের বিষয়। বন্ধ প্রত্যাহারের জন্য বিজেপির তরফ থেকে কি কোনো আপিল থাকছে? না, আমরা দেখুন, আমরা তো প্রথমেই বললাম যে আমাদের দল কোনোভাবেই বন্ধকে সমর্থন করে না, বন্ধের রাজনীতিকে সমর্থন করে না। বন্ধ হলে প্রত্যেকটা অংশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তো এই ক্ষতিটা আমরা কেন করতে যাব? অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এটা প্রভাব ফেলে। তো
এই এই বিষয়টিকে এড়িয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে দাবি দাওয়া এইগুলি করার তো অনেক পদ্ধতি রয়েছে। এটা নিশ্চয়ই এটাও একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন, কিন্তু এতে মানুষের ক্ষতি হয়। হ্যাঁ, তো এই বিষয়টি থেকে তারা সরে আসবেন বলে সবচেয়ে বড় হচ্ছে কার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনটা, তারা নিশ্চয়ই তাদের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন, কথা বলে তাদের মধ্যেই যে সমস্যা হয়েছে এটা তারা চুকিয়ে নেবেন। এটা তাদের বিষয়, তাদের দলের আভ্যন্তরীণ বিষয়, এবং তারা কিভাবে বিষয়টা মোকাবেলা করবেন এটা তাদের বিষয়। Tabuni ojora hamyawo samung tagi chanero beleno jongjalo kalajak samung kri masaya nungyawino shalkatina nangkha. Tabuni ojora hamyawo samung tangu chanero beleno jongjalo kalajak samung kri masaya manungyawino shalkatina nangkha. Boroni kongno wansuge hasini kebangna bodini adong CPIM sanung tisaka kri nukuni borok kong talo khoksina say rangdene tei taro khorogo sesekai marung rinani no khoboi. Phia tabo BJP IPF te hapang o sanmung rokno supungya ni bagai lukuroni kebung hapang hone kokse jaga CITU hache tangpang Shankar Prasad Dotto sangrong sa lukuroni hamkani bagai kaisuk ko sanmung te agoline labor commission ni thani devotion reka CITU ni adong rok এখানে এসেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের আজকের দিনে যে সমস্যা, এই সমস্যা দারুণভাবে শ্রমজীবী মানুষ খুবই কষ্টে আছেন ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ আজকে দেখছেন যে শ্রমজীবী মানুষের কাজ নেই, শ্রমজীবী মানুষের খাবার নেই, কোনো রুজি রোজগার নেই। এই যে ছোট ছোট দোকানগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা রাজ্যের মধ্যে, যেহেতু মানুষের হাতে পয়সা নেই, পয়সা না থাকার ফলে তারা সেখানে রুজি রোজগার করতে পারছেন না, খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। এরকম অবস্থায় মানুষের হাতে যাতে পয়সা যায় তার জন্য আমরা এখানে দাবি করেছিলাম যে 7,500 টাকা করে যারা আয়কর দেন না, যেই মানুষরা যাদের টাকার সত্যিই প্রয়োজন সেই মানুষরা যাতে টাকা পান তার জন্য 7,500 টাকা করে আগামী 6 মাস যাতে প্রতিটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আমরা দাবি করেছিলাম যে প্রত্যেক মানুষকে যাতে 10 কেজি করে দানাশস্য হয়, চাল অথবা গম যাই দেওয়া হয় সেটা যাতে প্রত্যেক মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়, এই দাবিটা আমরা করেছিলাম। আমরা সেখানে শ্রম আইন এর যে পরিবর্তন ঘটেছে মালিকদের স্বার্থে এটা সেখানে প্রত্যাহার করার দাবি নিয়ে আমরা এসেছিলাম শ্রম দপ্তরের মারফতে আমাদের ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকারের কাছে। আমাদের ত্রিপুরা তো সেখানে একদিনে বিধানসভার সর্বশেষ যে অধিবেশন গেছে মাত্র একদিনে 10টি আইন, ত্রিপুরার বিধানসভার ইতিহাসে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। ত্রিপুরার মানুষ কোনো দিন শুনেননি, দেখেননি যে একদিনে 10টি আইন পাস হয়ে যায়। এই সবগুলোই হচ্ছে শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, রাজ্যের সাধারণ মানুষের, গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে। এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে কথা বলতে এবং আমাদের রাজ্যে আজকে 2FA এবং রেগাতে যেখানে 100 দিনের কাজ দেবার কথা, 100 দিনের কাজ তো সাধারণ মানুষ পাচ্ছেনই না, উপরন্তু সেখানে 20-25 দিনের টাকা সেটা যেটা পাবার কথা তাদের সেই টাকাও তারা পাচ্ছেন না। সারা বছরে হয়তো 20-25 দিন 30 দিন কাজ পাচ্ছেন, টাকা যেটা পাবার কথা সেই টাকা পাচ্ছেন না, টাকাটা ভাগ বাটোয়ারা করে শাসক দলের লোকেরা সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেখানে দাবি করেছি যে মানুষকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে 200 দিনের কাজ রেগাতে দিতে হবে। 2FA আমাদের এখানে ত্রিপুরাই একমাত্র ব্যতিক্রমী রাজ্য যেখানে শহর এলাকায় এই প্রকল্প আমার যতটুকু জানা আছে শহর এলাকায় এই প্রকল্প চালু হয়েছিল শহরের গরিব মানুষকে রক্ষা করার জন্য। বামফ্রন্ট সরকার এই প্রকল্প চালু করেছিল, কিন্তু এই 2FA আগে যেখানে 70-75 দিন কাজ হতো বছরে, এখন সেখানে 20-25 দিনের বেশি, সেখানে 30 দিনের বেশি, সেখানে 10 দিন হয়েছে। যে ডেপুটি মেয়র এখানে আছেন মিউনিসিপ্যাল সেখানে কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র এখানে বলছেন যে 10 দিন গত বছর মাত্র কাজ হয়েছে। তাহলে সবটাই এখানকার যে সরকারটা আছে এই সরকারটা আগা বাস্তলায় শ্রমজীবী মানুষ, গরিব মানুষ, নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে তারা কাজ করছে। একটা ভালো কাজ এই বিজেপি সরকার আসার পর করেনি। গণতন্ত্রের উপর আঘাত করছে, মানুষের উপর আঘাত করছে, এটাই হচ্ছে বিজেপির কাজে। যে আজকে আমরা এখানে এসেছি শান্তিপূর্ণভাবে, আমরা রাস্তা দিয়ে মিছিল করে শান্তিপূর্ণভাবে কোভিডের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে
শ্রম দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়ে আমরা চলে যেতাম। কিন্তু তার মধ্যে বিজেপি সরকারের একেবারে উপরতলার নির্দেশে তাদের প্রশাসনকে তারা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মা বোনদের ওপর তারা অত্যাচার করেছে, আমাদের অন্য যারা সাথীরা ছিলেন তাদের উপর সেখানে অত্যাচার করেছে এবং একটা মানে অস্বাভাবিক পরিবেশ পরিস্থিতি তারা তৈরি করেছে। তাহলে এই জায়গাটার মধ্যে আজকে যে সরকারটা আছে এটা পুরোপুরি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধের সরকার। আমরা তার জন্যে এই সরকার যাতে মানুষের শ্রমজীবী মানুষের কথা শুনতে বাধ্য হয় তার জন্যে আজকে এই কোভিডজনিত সমস্যা সত্ত্বেও আমরা আজকে রাস্তায় বেরোতে বাধ্য হচ্ছি। সারা রাজ্যেই আমাদের 1 অক্টোবর থেকে 10 অক্টোবর এই সময়ের মধ্যে সারা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় আমাদের শ্রমজীবী মানুষ সেখানে বিভিন্ন জায়গাতে শ্রম দপ্তরের কোথাও শ্রম দপ্তর, কোথাও সেখানে মহকুমা শাসকের দপ্তর, কোথাও বা জেলা শাসকের দপ্তরে যাচ্ছেন সমস্যাগুলো নিয়ে, যাতে সমস্যাগুলো সমাধানের প্রশ্নে যতটুকু তাদের এখতিয়ারের মধ্যে আছে তারা যাতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এবং আমরা আগামী দিনে এই দাবি দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে পূরণ করার ক্ষেত্রে সরকারের দিক থেকে যদি কোনো ইতিবাচক ভূমিকা আমরা লক্ষ্য না করি তাহলে আগামী দিনে এই আন্দোলন এই জায়গায় থেমে থাকবে না, তা আরও অনেক অনেক বড় রূপ নেবে।